अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज और ध्वजा विराजे काजे मूज जनेऊषा शंकर सोवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर सरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जिया श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति के बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सात बदन तुम रोज सगा अस कैसे पति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सत इंसा जब कुबेर दिगपाल जाते कभी कोविद कही सके गाते पुकार सुग्रीव किन्हारा मिलाए राजपद दिना तुम्हारो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भई सब जग जाना जोग छत्र जो जन पर भानु लियो ताई मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मिल मुख माय जल दिलाए गए सरजनाय दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुलारे तुम रखवार होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे शरणा तुम रक्षक को डरना आपन तेज सा आपे तीनों लोक आकजे का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब बीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बसन जान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काल सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे सारो जुग परताप तुम्हारा सीत जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जा जन्म हरि भक्त कहाई और देवता सीतन धरे हनुमंत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब बीरा जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई सत बार पाठ कर कोई छोटे बंदी महा सुख होय जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा ऋषेरा की नाथ हृदय माडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर्षि राम लोका
रं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरोग्यमोक्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हरे जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हरे जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી 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 રામ જય રામ જય જય રામ બોલ રામચંદ્ર ભગવાન કી જય કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય પવન સુત હનુમાન કી જય પૂંજ ગોસ્વામી તુલસીદાસ મહારાજ કી જય ઉમાપતિ મહાદેવ કી ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ શ્રી બધા સાધુ સંતોના શરણોમાં મારા પ્રણામ. અપ્રગટ પ્રગટ બધી ચેતનાઓને મારા પ્રણામ. જય સિયારામ. જય શ્રી બાબુ હવા કેમ આટલી બધી ક્યાં હું ફરી ગયો બાબુ ફરી હા નીસો રાખો અરે હવે આગળ પણ આગળ તમારે લેર ખાવે તો સુર ઊંચો લેવો હોય તો પછી ના ના લ્યો. હા હવે આવ્યો તમારી માટે જ સ્પેશિયલ અમે તો ગરમીમાં બેહીને સાંભળ્યું હવે શ્રોતા શું હોય ગરમી ખાવાની પણ એ આમ ફરી ગયો તો ઓછા નાખ્યા છે શ્રોતા જો ફરી ગયો જો જે ગરમી પડે તગડ બહુ હોય તો ગમે અધર વહી ગયો આમ હવા વહી કરવું પડી મારે અમારે તો શ્રોતા આવે ગમે પી હોય તોય આગળ મોકલવા પડ્યા રહી બાકી વખત લાસમાં રહે વખત બાકી રહે મારા બાપુ સુની મારે ચની ચાચર કોઈ લે ચાય ભાગ મુનિ દ્રોહી बिनु फरबान राम ते मारा सतत जो जन गा सागर पारा. ક્રોધી મારી છે આ વાત સાંભળે તો મુનિઓએ દ્રોહી કટ્ટર વિરોધી પોતાના સાથીઓને મદદ લઈ યક્ષવધ કરવા દોડ્યો. આ યજ્ઞમાં શ્રી રામચંદ્રજી પાના વગરનું બાણ માર્યું. ફણા વગરની પાના વગર લખી પાના વગરનું બાણ માર્યું અને જેથી મરીશ ફણા વગરનું બાણ માર્યું અને મરીશ 100 યોજન દૂર સમુદ્રને પહેલા પાર થઈ જ પડ્યો. 100 યોજન. હા 100 યોજન. પાવક સરસુબાહુ પુનિ મારા અનુજ નિચાચર કટુકો સુધારા મારે અસુર દ્રિજ નિભકારી અસ્તુતિ કરહી દેવ મુનિજારી. પછી અગ્નિબાણથી સુબાહુને ભસ્મ કર્યો અને લક્ષ્મણજીએ રાક્ષસોના સૈન્યનો નાશ કર્યો અને અસુરોનો નાશ કરવા વાળા બ્રાહ્મણોએ ભય મુક્ત કરવા વાળા એવા ભગવાન શ્રી બધા દેવતાઓ મુનિઓને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.
તપ પુનિ કુચુક દિવસ રઘુરાઈ રહે કિન વિપ્ર પરદાયા ભક્તિ હેતુ બહુ કથ પુરાના કહે વિપ્રજદપી પ્રભુ જાના. હવે આવ્યો તમે તારે રહેવો છો બે તો. શ્રી રામચંદ્રજીએ થોડા દિવસ ત્યાં રહી બ્રાહ્મણો પર દયા કરી અને ભક્તિવશ બ્રાહ્મણો અનેક કથા પુરાણો સાંભળતા હતા. જોકે પ્રભુ બધું જાણતા હતા. તબ મુનિ સાદર કા બુજાઈ સરિત એક પ્રભુ દેખિય જાય ધનુષ્ય જગ્ય સુનિર ગુકુલનાથા હરિશીસલે મુનિબર કે જાથા. ત્યારબાદ મુનિએ સમજાવીને કીધું, હે પ્રભુ, હવે મારી સાથે ચાલીને એક ચરિત્ર જુઓ. ધનુષ્યની વાત સાંભળી રઘુનાથજી પ્રસન્નતાપૂર્વક મુનિ સાથે ચાલવા લાગ્યા. આશ્રમ એક દીક મગનાહી ગજ જીવ જંતુ તનાહી પૂછા મુનિ સલા પ્રભુ દીખા સકલ કથા મુનિ કહી વિશેષી. માર્ગમાં જતા જતા એક આશ્રમ જોવામાં આવ્યો. ત્યાં પશુ પંખી કોઈ પણ જીવ જંતુ પણ ન હતા. ત્યાં શ્રી પ્રભુએ એક શિલાએ પથ્થરને જોઈ મુનિને પૂછ્યું. ત્યારે મુનિએ વિગતવાર અતિ સુધીની કથા કઈ સંભળાવી. ગૌતમ નારી શ્રાપ બસ ઉપલ દે ધરી ધીર ચરણ કમલ રજ સાહિત કૃપા કરો રઘુબીર. ગૌતમ ઋષિની સ્ત્રી શાપને કારણે શિલા રૂપમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. તે આજ સુધી ધીરજ ધરી તમારા શરણથી રજને પામવા માટે રાહ જોઈ રહી છે. માટે હે રઘુવીર, તમે કૃપા કરી તેને શાપ મુક્ત કરો. આજે ગૌતમ ઋષિ હતી એને શ્રાપ હતો કે નહીં? ઇન્દ્રજીએ ગૌતમ ઋષિની પત્ની અહલ્યા એને શ્રાપ હતો. એને મુક્ત કરે છે. પરચત પદ પાવન શોક નચાવન પ્રગટ ભઈ તપ પૂજ સહી દેખત રઘુ નાયક જન સુખદાયક અનુમુખ હોય કર જોરી રહી અતિ પ્રેમ ધીરા પુલક શરીરા મુખ નહીં આવઈ બસ કહી અતિશય બળ ભાગી ચરની
લાગી જુગન નયન જલધાર બહી. શ્રી રામચંદ્રજીના પવિત્ર અને દુઃખ શ્રી રામ સાંભળો, સાવધાન થઈને સાંભળો. શ્રી રામચંદ્રજીના પવિત્ર દુઃખ હરનારા શરણોનો સ્પર્શ થતા તપોમૂર્તિ અહલ્યા સજીવન થઈ ગઈ. ભક્તોના દુઃખ દર્દોના નાશ કરનારા એવા શ્રી રામચંદ્રજીની સામે હાથ જોડે ઊભી રહી ગઈ અને અત્યંત પ્રેમથી રોમાંચિત થઈ ગઈ. તે એટલી બધી હર્ષ ઘેલી થઈ ગઈ હતી કે તેના મોંમાંથી શબ્દો પણ નીકળતા ન હતા. તે બળભાગીની છે. શ્રી રામના શરણોમાં પડી ગઈ અને તેની આંખમાંથી જાણે શ્રાવણ ભાદરવો વરસી રહ્યો હોય તેમ રડવા લાગી અહલ્યા. ધીરજો મનુ કી ધીરજુ મનુ કી ન પ્રભુ કો સીના રઘુપતિ કૃપા ભગતિ પાઈ અતિ નિર્મળ વાણી સ્તુતિ થાની આજ્ઞમ જમર ગુરાઈ મેં નારી અપાવન પ્રભુ જંગ પાવન રાવણ રિપુજન સુખદાય રાજીવ બિલોચન ભય મોચન પાઈ ચરણ હી આઈ. ધીરેથી સ્વસ્થ મનથી કૃપા નિદાન શ્રી પ્રભુને ઓળખ્યા અને તેમની કૃપા પામી. ત્યારે બહુ શાંત શીત સ્વસ્થ મનથી મધુર વાણીમાં શ્રી રામની સ્તુતિ કરવા લાગી. હે જ્ઞાનના અધિષ્ઠા શ્રી રામચંદ્રજી, તમારી જય હો. હું એક પવિત્ર સ્ત્રી છું અને તમને જગતને પવિત્ર કરવાવાળા રાવણના શત્રુ અને પોતાના ભક્તોના સુખ આપનારા છો. હે કમળ સમાન આંખવાળા, હે સંસારના ભયને ટાળનારા, હું તમારી શરણમાં છું. મારી રક્ષા કરો એમ કહે છે. મુનિ આપ જો દીન હાથી ભલ કિન પરમ ગ્રહ મે માન દેખ ભૂરે લોચન હરિભવ મોચન ડલાભ શંકર જાના વિનતી પ્રભુ મોરી મે મતિ પોરી નાથ માગઉ બર આના પદ કમલ પરાગરસ અનુરાગા મમ મન મધુપ કરે પાના. મુનિએ જે શાપ આપ્યો હતો તે બહુ ભલા માટે મેં એને બહુ જ કૃપા માનતી, કારણ કે સંસારથી મુક્ત કરનારા શ્રી હરિના મન ભરીને દર્શન કરવા મળ્યા. એને જ શિવજી બધાથી મોટો લાભ માને છે. આપણે ભગવાનનું ભજન કરવાનો આપણે એટલો સમય મળે એ જ મોટો આપણો
કર્તવ્ય છે. આ બધું બધામાંથી આપણે અત્યારે બેઠા છે ને આ જ મોટા મોટું. પ્રભુ હું અજ્ઞાન છું, હે નાથ હું વરદાન નથી માગતી, કેવળ હું એટલું જ માગું છું કે આપના શરણની રસના રસનો મારા મનરૂપી ભમરો પ્રેમપૂર્વક પાન કર્યા કરે. કે ભગવાન તમારું શ્રવણ હોઠ ઉપર નકરું આવ્યા રાખે એવું ભગવાન આગળ માગે છે. મારે બીજું કાંઈ જોતું નથી. જ્યારે જોઉં ત્યારે જેહી પદ સુરત સરિતા પરમ પુનિતા પ્રગટ ભઈ શિવ સિંધિ ધરી સોઈ પદ પંકજ જે કુંજત જ મમ શિર ભરે કૃપાલ હરી એ ભાતિ સિધારી ગૌતમ નારી બાર બાર હરી ચરણ પરી જો અતિ મન ભાવાસો બરુપાવા ગઈ પતિ લોક આનંદ ભરી. જે શરણોથી પરમ પવિત્ર શ્રી ગંગાજી ઉત્પન્ન થાય, જેને શિવજીએ પોતાના માથા પર જટામાં ધારણ કર્યા છે. શરણને બ્રહ્માજી પૂંજે છે. હે કૃપાળુ, તે શરણ તમે મારા માથા પર રાખ્યા. એ પ્રમાણે ભગવાનની સ્તુતિ કરતા ગૌતમ ઋષિ પત્ની અહલ્યા વારંવાર ભગવાનના શરણમાં પડે મનોવાસિત વરદાન માગી સર્વલોકમાં ચાલી જાય છે. અસ પ્રભુતિ ન બંધુ હરે કારણ રહિત દયાલ તુલસીદાસ સઠતાહી ભજુ ચાડી કપટ જંજજાલ. દીનદયાળો ભગવાન કારણ વગર બધા જ પર દયા કરે છે. એવા પ્રભુ ભગવાનને હે મૂર્ખ તુલસીદાસ કપટ છોડીને ભજ. ચલે રામ લક્ષ્મણ મુનિ સંગા ગયે જા જંગ પાવની ગંગા. ચલે રામ લક્ષ્મણ મુનિ સંગા. મુનિની સાથે શ્રી રામચંદ્રજી લક્ષ્મણજી ચાલ્યા અને તેઓ જ્યાં જગતને પવિત્ર કરનારી ગંગા વહે છે ત્યાં ગયા. અર્થ ગંગા અવતરણની કથા. અર્થ શેપક ગંગા અવતરણની કથા. ગંગા આકાશમાંથી ઉતરે એની કથા. હા વાંધો નહીં. હું તો કરું પુની સુર સરે ઉત્પત્તિ રઘુરાઈ કૌશિક ચન પૂછા શિરનાઈ કમુનિ પ્રભુ તવ કુલ કૈ રાજા સાગર તિયલોક વિરાજા.
પછી રામચંદ્રજીએ ગંગાની ઉત્પત્તિ વિશે વિશ્વામિત્ર ઋષિને પૂછ્યું. મુનિએ કીધું કે હે શ્રી રામચંદ્રજી, આપના કુળમાં એક રાજા થઈ ગયા છે જે સગર નામના થી પ્રખ્યાત છે. તેહી કે મૂર્ગ ભામિની સુકુમારી નામ કેશિની સમૂતિ પિયારી સબ પ્રકાર સંપત્તિ રાજા સુતબીન મન વિસ્મય રાજા. એમની સુંદર, સુકુમળ અને અત્યંત પ્રિય એવી બે રાણીઓ હતી જેના નામ કેશિની અને સમૂતિ હતા. રાજા દરેક રીતે સુખી હતા, પરંતુ તેમને પુત્રની ખોટ હતી, તેથી તેઓ મન દુખી હતા. પુત્રની ખોટ હતી એટલે મનથી દુઃખી હતા. સદન હતા. એક સમય ભામિની દૂધ સાથા ગયે વન તન એતર ગુનાતા સદન સફલ તુર સુંદર નાનાત મૂર્ગમો ઉની તપ તેજ નિધાના. હે રઘુનાથજી, એક વખત રાજા પુત્રની ઈચ્છાથી બંને રાણીઓ સાથે વનમાં ગયા. ત્યાં અનેક પ્રકારના ફળો વૃક્ષ હતા. ત્યાં તેજસ્વી બુદ્ધિમાન મૂર્ખ મુનિઓનો આશ્રમ હતો. હું લેવા ગયો છું. ચાલો રાતવાની ગાય કરી સહિત નારે નૃપ મોદિત મન રહે વર્ષ સતએ કેન તપ બલ દેખી મૂર્ગ સ્તુતિ કીની અનેક. સગર રાજા અને બે રાણીઓ 100 વર્ષ સુધી ત્યાં શાંતિથી સુખમય જીવન વિતાવ્યું. ત્યાં મૂર્ખ ઋષિનું તપોબળ જોઈને રાજા અને રાણીઓ તેમની પાસે જઈ યાચના કરી અને હાથ જોડે સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. કહી નિજ દુઃખ પનાનુપકીના દે અસીમ તવ મુનિવર દીના નૃપરાની ચન મુનિયસ ભાષા લે સોવર જોજી અભિલાષા. સગર રાજાએ પોતાના દુઃખની વાત ઋષિને જણાવી અને ઋષિએ પ્રસન્ન થઈ ઈચ્છિત વરદાન આપ્યું. રાણીઓને પણ પોતાના મરજી મુજબ ઈચ્છા મુજબ વરદાન માગી લેવાનું જણાવ્યું. સુની મુનિ ચરણ ચીચ તિન્હનાવા દેહુ નાથ તુમ કજો પાવા એક એક સુતો ના દૂસરે સહસ
દેસુત હોના. આવ્યા જ નથી. ઋષિના વસન સાંભળે બંને રાણીઓએ પોતાના મસ્તક ઋષિના શરણોમાં મૂક્યા. હે નાથ, તમને જે યોગ્ય લાગે તે વરદાન આપો. ત્યારે ઋષિએ એક રાણીને એક જ હા પુત્રનું વરદાન અને બીજી રાણીને 60,000 પુત્રોનું વરદાન આપ્યું. 60,000 વરદાન આપ્યા. 60,000 પુત્ર. હા, 60,000 પુત્ર. જાન સુધીર નખતા સુખદાઈ તબ કે શીના સમાજ જાય શ્રુમતિ પ્રચવ તું બરિક સોઈ ભય સુત પ્રગટ કહે મુનિ જય જાની સુધરી નખત સુખદાયી તબ. વરદાન લઈ રાજા રાણી મહેલમાં ગયા. ત્યાં યોગ્ય સમય થતા કેશીની રાણીએ એક પુત્ર જન્મ આપ્યો. તેનું નામ અસમંજસ રાખવામાં આવ્યું. સુમતી રાણીએ એક તુંબડીનો પરચવ થયો અને તેમાંથી વખત જતા 60,000 પુત્રોનો જન્મ થયો. કુંબડીમાંથી. શ્રોતાઓ ધ્યાન દઈને તો સાંભળે છે. હર્ષ સહિત દિયે દાન નરેશુ પ્રજીવ્રીપ ગુરી ગોરી ગણેશે શેષુ ધૃત ઘટ સુંદર તુરતમ ગાયે તે સબ સુત નૃપતિન નાય. પુત્રોના જન્મથી હર્ષ ઘેલાર થયેલા રાજા બ્રાહ્મણોને પૂજ્યા. ગોરી ગણેશ પૂજન કર્યું અને ત્યારબાદ દરેકને જણને વિવિધ પ્રકારના દાન દીધા. પછી રાજાએ એક ઘીનો ઘડો મગાવ્યો અને તેમાં દરેક બાળકોને નાખ્યા. ઘીનો ઘડો મગાવ્યો. યહી વિધિ ભય સકલ સુત પૂરે સબ મન કામ જા દિવસ નિસર્ષ વસ સુન રામ ઘનશ્યામ. હે ઘનશ્યામ રામજી સાંભળો. હે ઘનશ્યામ રામજી સાંભળો. આ પ્રમાણે રાજાને ત્યાં પોતાના અભિલાષા મુજબ ઈચ્છા અનુસાર બધા પુત્રોને જન્મ થયો. તેમના રાત દિવસ સુખમય વીતવા લાગ્યા. હોઈ સો કામ ચકલ મનસી यही सुख बसत बहुत दिन बीते सरयू नदी अवध जो विमल सलील उतर
રાજા રાણીએ મનમાંથી ધારેલું સર્વ કાર્યો સફળ થયા. તેથી હર્ષ ઉલ્લાસથી આનંદમાં રહેતા ઘણા દિવસો વીતી ગયા અને નિર્મળ પવિત્ર સરયુ નદી અયોધ્યામાં જે ઉત્તર તરફ વહે છે, પ્રજાલોકે બાલક નાના નીતિ ઉઠીતા કરે અસ્નાના અસમંજસ તરણ્યાની તિન સડાઈ બોરી નિજ પાની. પ્રજાના નાના નાના બાળકો દરરોજ ઉઠીને ત્યાં સ્નાન કરે છે. રાજાના પુત્ર અસમજ એક દિવસ હોડી લઈને આવ્યો અને તેમાં તેણે બધા પુત્રોને બાળકોને બેસાડ્યા. પોતાના હાથ વડે ઘોડી પાણીમાં ડૂબાવી દીધી. ભય પ્રજા ચબ પરમ દુખારી બાલકવય સુની સુને ઉકકારારી સકલ ગયે જ બેઠા નૃપપાલા બોલે બચન નાઈ પદભાલા. હે રામચંદ્રજી સાંભળો, બાળકોને નાખ્યાની વાત સાંભળી દરેક પ્રજાજન ભયભીત થઈ જાય. રાજા દરબારોમાં બેઠા હતા. ત્યાં જઈને તેમના શરણોમાં મસ્તક નમાવી બોલ્યા, કેમ ચડાવ્યું? તુમ રૂપ સૌ પ્રજા પ્રતિપાલા સૂત તુમ્હારા ભાસબ કર કાલા તજબ દેશ સબ સો નો નરેશુ બીના તેજે નૈમિત કલેશુ. હે રાજા, તમે તો પ્રજાનું પાલન અને પોષણ ચાહો છો, પરંતુ તમારા પુત્ર બધી પ્રજાનો કાળ થઈ ગયો છે. હે રાજન સાંભળો, અમે બધા દેશ છોડીને ચાલ્યા જઈએ છીએ. દેશ છોડ્યા વિના કલેશનો અંત આવશે નહીં. બધા દેશ છોડીને વયા જાય કે નકર આ બાદરના પાય જ રહે. રાસ આપતા છોકરા અલ્લાહ સાહેબ. તબ સુત કીની પાપ બહુપાર બાલુકુંદ તુમ કહુ પ્રાણ સમાનય સકલ પ્રજન મંદ. તમારા પુત્રો એ જ બહુ પાપ કર્યા છે. તેણે બધા જ બાળકોને મારી નાખ્યા. તમારા માટે એ પ્રાણથી પણ પ્યારો છે, પરંતુ પ્રજાને માટે તે દુષ્ટમાં દુષ્ટ બાળક છે. પ્રજા ગીરા સુની ધીરજ દીના સૂત હિ દેશ તે બાર કીન્હા તાસુ તનય જગ
વેદિતિ પ્રભાવ ગુણની જશુમાન તે નાઉ. રાજાએ પ્રજાજનોની વાત ધ્યાન પર લઈ તેમને આત્મવિશ્વાસ આપ્યો અને પોતાના કુમાર અસમજને દેશ નિકાલ કર્યો. અસમજનો એક પુત્ર હતો, તેનો સમગ્ર જગત પર પ્રભાવ હતો. ક્યાં છે અસમજ? અસમજનો એક પુત્ર હતો. તેઓ સમગ્ર જગતના પ્રભાવ હતો. સમગ્ર જગતમાં તેનો પ્રભાવ હતો. તેનું નામ અશુમાન હતું. અશુમાન અજ હતો એનો અશુમાન થયો. બસ દયનૃપક્ષે શોકેશી અતિ પ્રિય મીની સલીલ રાજે છે ગયે પ્રજા સબની નિજ દાસા પે બિલો કે મન ગુણ વિશ્રામા. હે મુનિઓ, ભારદ્રાજ તે રાજા હૃદયમાં વાસ કરતા હતા. જાણે માછલીના મનમાં પાણી આથી જે નગરોનો દેશ છોડી ચાલ્યા ગયા હતા, તે બધા જ ફરી નગરમાં આવી વાસ કરવા લાગ્યા. એમના દિલમાં ભય ચાલ્યો ગયો અને આ નવા રાજામાં વિશ્વાસ બેઠો. રાજાના ગુણથી બધા ખુશ થયા. નવા રાજા ખુશ થયા. બહુરે નૃપતે મન કિન બિચારા આઈ ગયો પન સોથ હમારા હિત મંત્રે ગુરુ સુત બુલાએ ઘી મગેરી વિધ મજતબ આયે. ઘણા વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યા બાદ રાજાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે હું હવે ઘરડો થયો છું. તેણે હિતેચ્છુઓને, મંત્રીઓને, ગુરુજનોને વગેરે બોલાવો. તેમની સાથે હેમગીરી અને વિજવાસળની પર્વતમાળામાં આવ્યા. બધા એક હારે આવ્યા, બધા બોલાવ્યા. रुचि वेदिकाए बनाई देखत बने बरणी नहीं जाए मखरंब साड़े तब तुरंगावे गवंत जिमी देखी उरंगा. ત્યાં જગા સવસ્સ કરે અને એક સુંદર વેદી બનાવી જેનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી.
યજ્ઞનો આરંભ કરી એક ઘોડો છોડી મૂક્યો, જે સૂર્ય સમાન તેજસ્વી અને વેગવાળો હતો. એક ઘોડો છોડી દીધો, એ વેગવાળો હતો. આ કથાની કાકા મને નહીં ખબર હો. સૂર્યગ્ન કહેવાય. સૂર્ય યજ્ઞ છોડો ને ઘોડાને એ બાંધે ને પછી એને બાંધવા. સૂર્ય હોય એનો ઘોડો આ નથી ઓલા યજ્ઞ કરે યજ્ઞ કરે ને એમાં છે. સુરપતિ સુન ભય દારુહણી મન મહ કરી અનુમાન આન તુરંગ સબલિનું મરમ ન કહું જાન. આ મરમ તો શું જાણવાનું હોય. આ વાત જ્યારે ઇન્દ્ર રાજાએ જાણી ત્યારે તેણે મનથી અધમ વિચાર કરી યજ્ઞનો ઘોડો હરી લીધો. તેનો મર્મ કોઈ સમજ્યો નહીં. કપિલ ઋષિ હોય ને ત્યાં બાંધ્યા. રાખે આની કપિલ મુનિ પાહી કો ન જાની કહું હી ગમનાહી. ખબર ન હોય ઇન્દ્ર બાંધી સુગવત રહે જે ને લે તુરંત રહે ન જાને. ઇન્દ્ર રાજાએ તે ઘોડો તમને ભરજી ન હું ગયું સોતા તો કોટામાં ઘોડું ડાયાબિટીસ ની દવા પીધી હોય ને એટલે એ જ્ઞાન નહીં આપે. ઇન્દ્ર રાજાએ ઘોડાને કપિલ મુનિને પાસે લાવીને રાખી દીધો, તમે કીધું એમ. અને આ કોઈએ જાણ્યું નહીં. તેમજ કોઈ ઘોડાને લઈ જતા જોયો નહીં, કોઈ લઈ જતા ન જોયું. જે વીર યોદ્ધાઓ તથા રક્ષકો ઘોડા સાથે હતા તેમણે પણ ઘોડાને કોણ લઈ ગયું તેની ખબર પડી નહીં. એની ખબર ન પડે કોણ લઈ ગયું એ બોલે. કથા કરો ગમે એમ કથા કરો ભાઈ, ગમે એમ બેહીને કથા કરીએ ભાઈ. મારે બાપા આમ બેહીને કરીએ આપણે તો આમ બેહીને આમ કરે આમ બેહીને કથા કરે એમ બેહીને ગમે. મોરારી બાપુ નથી એ થોડુંક વિચાર્યું એટલે એ તો ન ઓલું સરકાર સેટિંગ આવતું હોય તો એમ કરવું પડે. આ તો પાંચ ભૂતનું છે. તેની સબ આઈ કરી નૃપમાઈ મહારાજા મકત ડરાઈ લેન તુરંગ કોઈ જાનન કોઈ કહા કરી જો આયુષ હોય. ઘોડાને જાણી ઘોડાને નહીં જોતા બધા રક્ષકો રાજા પાસે આવી કહેવા લાગ્યા, હે મહારાજ, અમોને કહેતા ડર લાગે છે. કે બધા બીવે છે. અમને ડર લાગે છે કે ઘોડાને કોણ લઈ ગયું તેની જાણ અમોને નથી. તેથી તમને જે યોગ્ય લાગે તે દંડ કરો. રાજાને એમ કહે છે કે ઘોડો કોણ લઈ ગયો કઈ ખબર રહી છે નહીં. હવે તમે જે દંડ આપો એ આપો અમને. સુનત બચન રૂપ વિશ્વમય પાયું સકલ સૂતન કહું તુરંત બુલાય જોઈ તુરંગ તુમરે
જાય સકલ ચલે ચરણ શિરનાય. તો આ ઇન્દ્રદેવ આમ કેમ કરતા હોય છે બધાને? જેને એ જો એ 100 યજ્ઞ પૂરા થઈ જાય ને તો ઇન્દ્રનું પદ મળે. ઇન્દ્રના પછી ઇન્દ્ર જેવો ઇન્દ્ર તો પદ તેનું પદ મળે જે ઓલે ઇન્દ્રને અટી રહેવું પડે એટલે ઇન્દ્રાસન પર બે ઇન્દ્ર કહેવાય. પછી ગમે 100 યજ્ઞ જો પાર પાડી જાય તો એને ઇન્દ્રસન નું પદ મળે. ઘોડા નહીં જોતા બધા રક્ષકો આ સમાચાર સાંભળી રાજા વિશ્વમય પામ્યા. તેમણે પોતાના બધા પુત્રોને બોલાવ્યા અને કીધું કે જાઓ તમે ઘોડાને આકાશ પાતાળ ગમે ગોતીને લાવો, શોધો, ખોળો, ચલાવો. દરેક પુત્રો મસ્તક નમાવીને ઘોડાની શોધમાં નીકળી પડ્યા. સુરપતિ સમુદેખી સબ વીરા સકલ નુધોધર રણધીરા. તીન્હી ચલત ધરણી અનુકાલાઈ બલી પૂંજીવ ભય સભાઈ. સુમન બટિકા ઉપવન બાગા સરિત કૃપા બાપી કાતડાગા. નગર ગાવ મુનિશ તલનાના ગિરી કંદકાનન. તે બધા ઇન્દ્ર સમાન બાણા વડે બળવાન વીર અને રણમાં ધૈર્યવાન દેખાતા હતા. એમના ચાલવાથી પૃથ્વી પણ વ્યાકુળ થઈ ગઈ અને અનેક પશુઓ જીવો બલિ બન્યા. અનેક પશુઓ બલિ બની ગયા. આના વલામાં ફૂલ વાટિકા, ઉપવન, બાગ બગીચા, નદીઓ, કુવા, તળાવ, નગર, ગામ, મુનિ આશ્રમ, પહાડો, નદીઓ, તેની કદરો, વન વગેરે અનેક સ્થાનો ફૂંદી વળ્યા. યહ વિધિખો જેહુ તુરંગ તેની આય ભૂપતિ પાય. ચરણ મથઈ નાઈ કઈ ખોજ અશ્વ કઈ નાઈ. આ પ્રમાણે ઘણી જગ્યાએ ઘોડાને શોધી વળ્યા, પરંતુ તેમણે ઘોડો મળ્યો નહીં. તેથી નિરાશ થઈ રાજાની પાસે આવ્યા અને તેમના શરણ મસ્તક નમાવીને કહેવા લાગ્યા કે હે મહારાજ, ઘોડાનો કોઈ પણ જગ્યાએ પતો નથી. કોદહુ મહી સુત બહુરી પડાઈ ચલે ચકલ પરબદિશ આઈ. તીની કિરકર રજમય કુલશ માના યોજન ભરી કોદહી બલવાના. હાથ બહુ મજબૂત અને બળવાન હતા. તે બહાદુર બળવાનનો એક યોજન સુધી પૃથ્વી ખોદતા હતા.
એક યોજન સુધી પૃથ્વી ખોદતા હતા. યોજન એટલે 4 ગણ. હા. देखी अतुल बल देव डरना, देखी अतुल बल देव डरना, मई कई बिचरी सनमाने शोधत मई पा तल सब आई, दिग्गज वे की एक शिरना छे, तीन पूछा जब कथा सुनायो, बहुरी सकल दक्षिण दिच आयो, यह विधि पुनि गज देखाते अति उतर गज विमल विशेषा. એમનું અતૂટ બળ જોઈને દેવતાઓ પણ ડરી ગયા. ત્યારે બ્રહ્માજીએ બધાને સમજાવ્યા અને કીધું, આ સગરના પુત્રો છે, સગરના પુત્રો છે, તેમનો નાશ થઈ જવાનો છે. તેઓ પૃથ્વીને ખોદતા પાતાળ પહોંચી ગયા અને જ્યારે એક દિગ્ગજને જોઈ મસ્તક નમાવી નમસ્કાર કર્યા. એના કહેવાથી તેમણે બધી કથા અતિ સુધીની કહી સંભળાવી અને પછી તેઓ દક્ષિણ દિશામાં આવ્યા અને એ જ પ્રમાણે ત્યાં બીજા હાથી જોયા જે ઘણો ઊંચો અને ઘણો ઉજ્જવલ હતો. ताहु बहु प्रमाण तीन कीने चले चनात पश्चिम से देने तीसरे दिक प्रदक्षिण कीन पुनि उत्तम दिशे शोधरलीनी दिग्गज श्वेत निरीख सुख पाए सकल कपल मुनि पुनियाए खोजत मही पार नहीं पावा शोभा सौ दिशा जलधि सुहावा. અને પણ પ્રમાણ કર્યા પછી પશ્ચિમ તરફ ચાલી નીકળ્યા. ત્યારબાદ ત્રીજા હાથીને જોઈને અને પ્રદક્ષિણા કરી ઉત્તર દિશામાં શોધવા નીકળી પડ્યા. ત્યાં સફેદ હાથીને જોઈ આનંદિત થયા અને બધા કપિલ મુનિની પાસે આવ્યા. પૃથ્વી પર શોધતા કંઈક પાર ન આવ્યો. ચારે બાજુ સુંદર સાગર અને સોહામણો લાગતો હતો. देखीन आए तुरंग तब बाधा मुनिवर पास बोले बचन संकोप करी पास सब कर नाच देखीनी आई तुरंग तब. ત્યાં આવીને જ્યારે તેનો ઘોડો મુનિવર પાસે બંધાયેલો જોયો ત્યારે બધા ક્રોધિત બોલવા લાગ્યા. મુનિઓ પાસે બધા ક્રોધિત થયા, કારણ કે તે બધાનો નાશ થવાનો હતો.
ખોદ મહિયમ સરી ખોદ મહિયમ સારી ઉક્રોધ રે દૃષ્ટ બહુત તોય શોધા કવિ મુનિ ને સમાધિમાં હતા. ખબર જ નહીં કે સાંભળે છે પણ આ ઢોંગ કરે છે. સમસલી ઓર નહીં કોઈ ઉપર વાના રાજા નથી બેહી ગયા. ઓલા જનાવર આવે. અમે પૃથ્વીને ચારે બાજુથી ખોદી નાખી અને દુષ્ટ તને બહુ જ શોધી રીજા છીએ. મુનિન ગાલતીઓ મુનિન કોઈ બોલ્યું સોર તો બહુ જોયા પરંતુ આવો કપટી સોર કોઈ પણ જોયો. કપિલ મુનિન કે કપિલ મુનિ સગનનો સગર હરાબ દઈ ઢોંગી કે ને આમ છે. પરધન લે પાતાલ પુનિ આયા તસ્કર મુનિવર વેશ બનાયો કયા મુનિવર નાઈ जुमाई देखी लक्ष्मण मुनि माई परधन हेले पाताल मुनि आई. પારકાનું ધન સોરીને પાતાળમાં આવીને બેઠો છે. આ સોરને શ્રેષ્ઠ મુનિઓનો વેશ બનાવ્યો. કોઈ કે કીધું આ મુનિ નથી, એમના આવા લક્ષણો જોઈ મનમાં સમજી લ્યો. પાખંડી છે આમ એમ કપટી છે આવો છે. સગર રાજાના પુત્ર કે તબ કિન પારા યા દુષ્ટ તુરંગ મારા સુનત બચન મુનિ सीतावाज बही भय भस्म सब क्षण में तबही. કોઈએ કીધું અરે દુષ્ટ, અમારે ઘોડો લઈને બંગલાની માફક બહુ તપ કરી લીધું. આવા ક્રોધથી ભરેલા શબ્દો સાંભળતા મુનિ જાગી ગયા અને જ્યાં દ્રષ્ટિ કરી ત્યાં બધા પુત્રો ભસ્મ થઈ ગયા. જ્યાં દ્રષ્ટિ કરી ત્યાં ભસ્મ થઈ ગયા. જેવી દ્રષ્ટિ કરી ત્યાં બધાને ભસ્મ કરી નાખ્યા. એવી કપિલ મુનિ ભગવાન બોલીએ કપિલ મુનિ ભગવાન ઉમા વચન જે સમુજીન બોલા સુધા વિષતૈ કૃમી પાવક જાની ધરી કૃપ પાની જરઈ નકાય તે અતિ અભિમાની. હે ઉમા, જે સમજ્યા વગર ગમે તેમ બોલી નાખે છે, તમને માટે અમૃત પણ ઝેર સમાન કડવું બની જાય છે. પ્રાણી માનવ જાણે જોઈને અગ્નિને હાથમાં ધારણ કરે તો તે અભિમાન પણ શા માટે જલીની રાખ ન બની જાય છે. જાની ગરજે સમગ્ર કરહી સુનઉ રામ તે કાય મરહી ક્રોધ કરે બિન કિએ બિચારા ભય સકલ તે
તેજ જરિચારા. હે રામજી સાંભળો, જેઓ જાણી જોઈને વિષયને પી જાય તો તેઓ શા માટે નહીં મરે? એમણે કોઈ પણ જાતનો વિચાર કર્યા વગર ક્રોધ કર્યો, તેથી એ જલીને ભસ્મ થઈ ગયા. જહાનૃપતિ અશુમાન બોલાય, નહીં આએ સુત તેની પઢાઈ. અહીં રાજાએ અશુમાન બોલાવ્યા અને કીધું, બધા પુત્રો તો અહીં નહીં આવ્યા હોય, તેમને તો જઈને શોધ. દીનહી નૃપતે આશેષ તબ, અતહિત બારી બાર બેગી બેગી ફિરઉલે તુરંગ સૂત, મેરે પ્રાણ આધાર. ત્યારે રાજાએ પોતાના લાડકડા દીકરાને ઘણા પ્રેમથી વારંવાર આશીર્વાદ આપ્યા અને કીધું, હે મારા પ્રાણથી અને અધિક વહાલા પુત્ર, તું ઘોડાને લઈને તરત જ આવી જજે. ચલે ચલે નાય પદ શિષ્ય કુમારા, વિશ્વ ભક્ત હેતુ કુલ ઉજિયારા. જહ કદે કુમુનિ કે ધામા, ખુશી કબરી કરી દંડ પ્રણામા. આ એક વાંચી નાખો પછી. હા પછી આ એક જ તે એક પાનું જ છે. પુનિ મુનિ જન ચન પાયે, અશીષા સહજ દિગ્ગજ નાય શિશિહ, યહ વિધિ શોધત મગમજા. મિલે ગરુડ સમિત કર ભ્રાતા. રાજકુમાર અશુમાન મસ્તક નમાવીને ચાલી નીકળ્યો. તે વિષ્ણુ ભક્ત અને કુળનો દીપક હતો. જ્યાં મુનિના આશ્રમમાં જોયા ત્યાં દંડવત પ્રણામ કરી સમાચાર પૂછ્યા અને પછી મુનિઓના આશીર્વાદ પામીને ચારે દિગ્ગજો નમન કર્યા. આ પ્રમાણે રસ્તામાં શોધખોળ કરતા ચાલવા માંડ્યા. ત્યારે સુમિતિના ભાઈ ગરુડજી તેના મામા રસ્તામાં મળ્યા. ચરણ પરત તબ આયુષ દેવું, જરે ચકલ જેહી વિધિ ચોકવું. સુનત હિ વચન શોભ ભયો ભારી, લીએ ખગેશ દીકા તલ થારી. અશુમાન તમુ જન કેન, કર્મ સભઈ જલિદીના. બહુરી ગરુડ બોલે સુનતા, બે તો કરી કઈ બાતા. પધારો બાપુ સવાજ જેમાં જાય છે. અશુમાનને ગરુડજી સ્મરણ કર્યા. તેમણે આશીષ આપ્યા અને જે આ પ્રમાણે બધા
જલીને મરી ગયા તેનું વર્ણન કઈ સાંભળીને અશુમાન ખૂબ જ શોક થયો. ત્યારે ગરુડજીએ એક જલાશય બતાવી દીધું. અશુમાને ત્યાં સ્નાન કર્યું અને વારા ફરતી કર્મ અનુસાર દરેક જલાજલી આપી. પછી ગરુડજી બોલ્યા, હે તાત સાંભળો, તમને એક વાત કહું છું, તેમજ કહો. કર સૂત સોઈ ઉપાઈ ગંગા આવઈ અવની દર્શન દે અધજાઈ મુંજુન કે ન પરમ સુખો. હે પુત્ર, એ જ ઉપાય કર જેથી ગંગાજીનું પૃથ્વી પર આવી જાય, જેના દર્શનથી પાપ નષ્ટ થઈ જાય અને સ્નાન કરવાથી પરમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. પુષ્ટિ સહસ્ત્ર તરી વિધિ ગંગા પાય પરમ પાવન નિધિ સુનિય વચન દય મન ભાય સહિત ગરુડ મુનિવર પહોંચાય. આ પ્રમાણે પવિત્ર ગંગાજીને પ્રાપ્ત થવાની આ 60,000 પુત્રો મોક્ષ પામી જશે. આ વાણી સાંભળી પ્રસન્નતાથી અનુભવી ત્યારે અશુમાન ગરુડજી સાથે કપિલદેવની પાસે આવ્યા. કપિલદેવ પાસે આવ્યા. તબ કલેશ મુનિ શરણાય ઉપર પૂરબ કથા ચકલ મુનિ ગાય. આયુષ દેઈ તુરંગ મુનિ દીના હર્ષિત ઉદય નિજ વૈઅનહા. ત્યારે ગરુડજીએ મુનિના શરણોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા અને મુનિએ પહેલાની સમગ્ર વાત કહી અને આશીષ આપીને મુનિને ઘોડો આપી દીધો. ત્યારે આયુષ્માન પોતાના ઘોડાને ઓળખી મનમાં પ્રસન્ન થયો. આ કથાને આપણે પૂર્ણ કરીએ. આવતીકાલે 10 વાગે આવતીકાલે 9 વાગે પાછી શરૂ કરશું. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પવન સુત હનુમાન કી જય. ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે. હર હર મહાદેવ. સીતારામ. તો હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ. 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 હરે રામ 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 સીતા રામ 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 રામ રામ. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે પવન તનય સંકટ હરણમ મૂર્તિરૂપ રામ લખન સીતા સહિત હૃદય બસૌ સુરભૂ બોલે કુંજ ગોસ્વામી તુલસીદાસ મહારાજ કી જય. રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પવન સુત હનુમાન કી જય. ઉમાપતિ મહાદેવ કી. નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. મહાદેવ હા